හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි දීඝනිකාය සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. දැන් ඊයේ අපි දීඝනිකාය 12 වෙනි සූත්‍රය සාකච්ඡා කළා. කේවඩ සූත්‍රය. දැන් අද අපිට තියෙන්නේ ලෝහිච්ඡ සූත්‍රය. ලෝහිච්ඡ සූත්‍රය සාකච්ඡා කළා. දැන් අද තියෙන්නේ Tevijja Sutra. This is the last one in the chapter. Yes. Yes, in Silakanda Vagga, this is the last sutta. Yes. So with the blessing of the Tevijja and permission of the Venerable Sangha, we are going to 14th Sutta of Dīඝanikāya for Tevijja or threefold knowledge. And here the subtitle is The Way to Brahma. දැන් මේ තෙවිජ්ජ කියන වචනේ තේරුම ත්‍රිවිද්‍යා කියන එක. හැබැයි මේ ත්‍රිවිද්‍යා කිව්වහම බ්‍රාහ්මණයන්ගේ ත්‍රිවිද්‍යා වලට සම්බන්ධයි මේ වචනේ. දැන් මෙතන අදහස් වෙන බ්‍රාහ්මණය තෙවිජ්ජ වච්චගත වෙන්න ඕන. ඒ තෙවිජ්ජ කියලා කිව්වහම අපේ බුද්ධ ආගමේ ත්‍රිවිද්‍යාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ බ්‍රාහ්මණයන් අතරත් ත්‍රිවිද්‍යාවක් තියෙනවා. ඒකින්ද තමයි මේ තෙවිජ්ජ කියන වචනේ බ්‍රාහ්මණයොත් අරගෙන තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්තරා අවස්ථාවක විශාල භික්ෂුන් වහන්සේලා 500ක් විතර විශාල පිරිසක් එක්ක කොසල් රටේ සැරිසරමින් හිටියා. කොසල් රටේ තියෙන මනසාකට කියන බ්‍රාහ්මණ ග්‍රාමයට වැඩියා. ඒවා මේ බ්‍රාහ්මණ ග්‍රාමය අසල ඒ මනසාකටයට උතුරින් තියෙන අචිරවති ගම් යුරේ තියෙන අඹවණේක තමයි බුදුරජාණන්සේ මේ වෙලාවේ වාසය කරමින් සිටියේ. Thus have I heard, once the Blessed One was in Kosala with a large company of some 500 monks. He came to a Kosan Brahmin village called Manasakata and stayed to the north of the village in a mango grove on the bank of the Achiravati river. This Achiravati is the one that goes from Achiravati is just northwest from Savatthi. I think today you can find that river from Savatthi 5 kilometers northwest from Savatthi. There is a map here. In this river, Patachara's child, how to say? Drowned. Yes. Patachara's one child drowned in this river. Anyway. It's not very big river. As yes, it's one of main river. Ganga, Yamuna, Achiravati, Sarabu, Mahi. There are 5 rivers always mentioned in our suttas. This Achiravati is one main river. But in this map you may not find it. එතකොට දැන් මේ අඹවණේ ගැන තටුවාවේ තියෙන ඉතාම හොඳට වැඩුණු හොඳ ලස්සන අඹවණයක් හොඳට හෙවණ තියනවාය. ඒ වගේ අඹවණේ ගාම රිදී පටක් වගේ වැලි තියෙන ගඟ තියනවාය. ඉතින් බුදුවරුන්ට විවේකයෙන් වාසය කරන්න ඉතාම සුදුසු තැනක් ඒ අඹවණේ කියලා තටුවාව කියලා තියෙනවා.
the Quintessence describes the beauties of this mango grove, how there were big trees and nice shade, and then there was a very fine sand on the banks of the river, which was like a silver kind of carpet. So it was a very suitable, nice place for the Buddha to rest. ඉතින් ඒ වෙලාවේ චංකී කියන බ්‍රාහ්මණයයි තාරුක්‍ය කියන බ්‍රාහ්මණයයි පොක්කරසාති බ්‍රාහ්මණයයි ජානුස්සෝනි බ්‍රාහ්මණය යන මේ අය සහ තවත් ඒ ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ බ්‍රාහ්මණවරු මේ මනසාකට කියන ඒ ගමේ වාසය කරනවා. ඒ වෙලාවේ ජංගා විහරණය පිණිස ජංගා විහරණය කියන්නේ හරියට නිකන් ව්‍යායාමයේ පිණිස ඇවිදිනකොට මේ වාසෙට්ට භාරද්වාජ කියන බ්‍රාහ්මණයෝ දෙදෙනා මාර්ගය සහ අමාර්ගය මොකක්ද කියන එක ගැන මේ බ්‍රාහ්මණයෝ අතර කතා බහක් ඇති වුණා. එතකොට වාසෙට්ට කියනවා මේ යම් මාර්ගයක් පොක්කරසාති බ්‍රාහ්මණයා කියනවා නම් ඒකම තමයි ඍජු මාර්ගය. ඒකම තමයි හරි මාර්ගය. ඒකම තමයි එතරට පමුණවන මාර්ගය. ඒ මාර්ගය යන එක්කෙනා බ්‍රහ්මයා සමග එකතු වෙනවා කියලා වාසෙට්ට කිව්වා. And at that time, many well-known and prosperous Brahmins were staying at Manasakata, including Chanki, Tarukha, Pokkarasati, Janussoni, and Todeya. Is this Todeya the father of the Probably, about yes, before? yes. And another two of them were called Vasettha and Bharadvaja. And these two went strolling along the road, and as they did so, an argument broke between them on the subject of right and wrong paths. Like it was similar like these days people do the jogging or Nordic walking. So these two were just walking there, and as they were walking, they started arguing. The young Brahmin Vasettha said, "This is the only straight path, this is the direct path, the path of salvation that leads one who follows it to union with Brahma, as is taught by the Brahmin Pokkarasat." ඒ ජංගා විහරණය කියන එක ගැන මේ අටුවා පැහැදිලි කරනවා. ගොඩාක් වෙලා වාඩි වෙලා ඉඳීමේ හේතුවෙන් ඇතිවන වෙහෙස නැති කිරීම පිණිස පයින් ඇවිදින එකට තමයි ජංගා විහරණය කියන්නේ. So the commentary says the Janga Viharana was there to counteract too long sitting. So to dispel this kind of tiredness and bodily problems connected with too much sitting. People used to do this kind of walking exercise for health reasons. ඔව් දැන් මෙතන තවදුරටත් කියන ඒගොල්ලෝ දවල් දවස පුරාම එකතු වෙලා ගොඩාක් මේ සජ්ජායනා කරමින් කියෝයි වේදය ත්‍රිවේදය ඒගොල්ලන්ගේ මන්ත්‍ර සජ්ජායනා කරමින් හිටියා. දවල් එහෙම මහන්සි වෙලා ඒවා සජ්ජායනා කරලා අවස්වරුවේ නාන්න කියලා මේ ගම් යුරට ගියා. ගම් යුරට ගිහිල්ලා ගඟේ වැලි තලාවේ ඇවිද ඉන්නදී තමයි මේ සාකච්ඡාව ඇති වුණේ. So they used to discuss and chant together the Brahminic scripts all day long, and in the evening they took a bath in the river, and before they took the bath, they were just walking up and down the sandy beach and talking about these things, kind of, you might say, like stretching the body, because they spend the whole day sitting and chanting. ඒ මොකද මේ අවස්ථාවේ බ්‍රාහ්මණවරු එකතු වෙලා දැන් අර කිව්ව පොක්කරසාති තාරුක්්‍ය ජානුස්සෝනි ආදී බ්‍රාහ්මණවරු එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ වේදේ සජ්ජායනා කරන අවස්ථාවක්. So it was like a conference about the Vedas, and part of the conference was sitting and reciting together, maybe comparing whether they have it correctly and explaining and things like that. අටුවාව තවදුරටත් කියනවා ඒ ගම් ඉවුර ඉතාම ලස්සන හින්දා
ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා වෙනම කූඩාරම් වගේ ඒවා ගහගෙන වෙන කාටවත් එන්න නොදී වේද සජ්ජායනා කරමින් සිටි අවස්ථාවක් නේ. වෙන කාටවත් එන්න නොදී කියන්නේ මම අහලා තියෙන හැටියට ඒ වේද ගීතිකා වේද ග්‍රන්ථ ඒවා අනිත් අයට අහන්න දෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ වෙන කාටවත් එන්න නොදී ඒ ප්‍රදේශයේ වෙන් කරගෙන ගෙවල් හදාගෙන ඒවා සජ්ජායනා කරමින් ඉන්න අවස්ථාවක් මේක. Although it says in the commentary that those days the Brahmins probably did not want to share this Vedas with others, especially this what they did the conference. So they had like a section cordon of like near the river where the bank with the sand was so nice. There was an area where nobody else could approach, and that area they sat there all day long chanting. In the evening they wanted to extract their bodies, and while walking up and down the beach or sandy beach, they started arguing about this. What is the path and what is not the path? ඔව් දැන් අර මේ වාසිත බ්‍රාහ්මණයා කිව්වා භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයා කියන විදිහට තමයි ඒක තමයි හරි මාර්ගයේ ඒ විදිහට තමයි බ්‍රහ්මයාත් එක්ක එකතු වෙන්න යන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට භාරද්වාජ කියන එක්කෙනා කියනවා මේ භාරද්වාජ කියනවා ඒ නියම මාර්ගය කියන්නේ මේ සාරුක්‍ය බ්‍රාහ්මණය. සාරුක්‍ය බ්‍රාහ්මණය උගන්වන මාර්ගය තමයි හරි මාර්ගය කියලා භාරද්වාජ කිව්වා. ඒකට ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ගුරුවරුන්ගේ මතය හරි කියලා ඒක එක්කෙනා ඒ දෙන්න කියන්න ගත්තා. එහෙම සාකච්ඡා කරලා ඒගොල්ලන්ට එකඟතාවයකට එන්න බැරි වුණා හැබැයි. So this first Brahmin said, Vasetta was saying that the way to Brahma is the way the Pokkarasati Brahmin explains, and the other one called Bharadvaja, and he was saying that the correct way is the way the Tarukha Brahmin is explained. ඊට පස්සේ And they could not convince one another that it was correct. ඊට පස්සේ මේ භාරද්වාජ වාසෙට්ට කියන භාරද්වාජට මේ සාකි කුලයෙන් නික්මිලා පැවිදි වුණු මේ ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඉන්නවා මේ කිච්චුව අතිරවතී නදිය අයුරෙම අඹවන්නේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන එතන ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් අරහණ්‍ය සම්මා සම්බුද්ධ ආදී වශයෙන් හොඳ නමක් ඇතිරිලා තියෙනවා. අපි මේ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ හම්බ වෙලා මේ කරුණ අහමු කියලා ඒ දෙන්න එකඟ වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් හරි මාර්ගය මොකද්ද, බ්‍රහ්මයා ගාවට යන මාර්ගය මොකද්ද අහමු කියලා එකඟ වෙලා ඒගොල්ලෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ගියා. මොකද බුදුරජාණන්සෙත් ඒ කිච්චුව අඹවන්නේ තමයි හිටියේ. ගිහිල්ලා සතුටු සාමීචි කතා කරලා එකත් පස්සේ වාඩි වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේට දැන්නුවා අපි දෙන්න අතර මෙන්න මෙහෙම සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා. අපිට ඒ ගැන එකඟතාවයකට එන්න බැරි වුණා. මොකද්ද මේකේ හරි වැරද්ද කියලා ඇහුවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. So then Vasetta said to Bharadvaja, the ascetic Gautama is staying in the north of the village, and concerning this blessed Lord, this blessed one, a good report has been spread about in the epithets of the Buddha. Let us go to the ascetic Gautama and ask him, and whatever he tells us, we should accept. And Bharadvaja agreed. So then they went to the Buddha, paid respects, and explained the whole situation to him. When this was finished, the Buddha said, so, Vasetta, you say that the way to union with Brahma is that taught by Brahmin Pokkarasati, and Bharadvaja says it is that taught by the Brahmin Tarukha.
What is the dispute, the quarrel, the difference all about? එතකොට වාසෙට කියනවා බවත් ගෞතමයනි අපගේ විග්‍රහය නානාවාදය මග නොමග දෙකෙහිය. අදවර්යු බ්‍රාහ්මණයන්ද, තෛත්‍රීය බ්‍රාහ්මණයන්ද, චාන්දෝග්‍ය බ්‍රාහ්මණයන්ද, බ්‍රාහ්මණයන්ද නානා මාර්ග පනවතත් ඒ සියල්ලෝම නෛර්යානික. ඒ කියන්නේ එක එක බ්‍රාහ්මණ ගුරුවරු විවිධ එහෙම ගුරුවරු ගොඩක් හිටියා. ඒ කවුරු මොන මාර්ග කිව්වත් ඒ සියල්ල නෛර්යානිකයි. ඒ කියන්නේ ඈතර කරන මාර්ග. ඒ සියල්ලෝ පිළිපදනහුට බඹවුවා එක්වනු පිණිස යෙදෙත්. ඒ මොන මාර්ගයේ ගියත් ඒ පිළිපැද්දන බ්‍රාහ්මණයා සමග එකඟ වෙන්න පුළුවන්. බවත් ගෞතමනි යම්සේ ගමකට හෝ නියම් ගමකට හෝ නොදුරෙහි නානාවිධ මාර්ගයෝ බොහෝ වෙද්ද. එතකොටුවත් ඒ සියල්ලම ගමටම බස්නාහුද. බවත් ගෞතමී පරිද්දෙන්න අදර්වායු බ්‍රාහ්මණයන්ද, තෛත්‍රීය බ්‍රාහ්මණයන්ද, චාන්දෝග්‍ය බ්‍රාහ්මණයන්ද, බහුව බ්‍රාහ්මණයන්ද නානා මාර්ග පනවන නමුදු යල්යේ සියල්ලෝ ඒ වුණත් ඒ සියල්ලෝ නෛර්යානික. ඒ සියල්ල පිළිපදින කෙනාට බ්‍රාහ්මයා සමග එක් වෙන්න පුළුවන් කියලා වාසෙට්ට බ්‍රාහ්මණයා කිව්වා. So the Buddha asked, what is the difference all about? And the answer was, right and wrong path, Reverend Gautama. There are so many kinds of Brahmins who teach different paths. The Adharya, Tittiriya, Chandoka, Chandava, the Brahmacharya Brahmins and so on. Do all these ways lead to union with Brahma? Just as if there were near a town or a village many different paths, do all these come together at that place? And likewise, do the ways of the various Brahmins lead the one who follows them to union with the Brahma? ඔය මේ වචන මේ විදිහටයි දැන් හරියට ඒක શબ્ද උනේ නෑ. පාලියෙන් තියෙන්නේ අද්දරියා බ්‍රාහ්මණ, ඉත්තිරියා බ්‍රාහ්මණ, චන්දෝකා බ්‍රාහ්මණ, බාහුහිරිවා බ්‍රාහ්මණ කියලා හොම තියෙනවා. දැන් මේ ඔය ඒ හින්දු අයගේ සාහිත්‍යයේ තියෙනවා ප්‍රධාන මට්ටම් හතරක්. ඉස්සෙල්ලාම තියෙන මට්ටම කියනවා වේදේ කියලා. වේද ග්‍රන්ථ. ඊගාට කියනවා බ්‍රාහ්මණ ග්‍රන්ථ කියලා જાතිය. ඊගාට කියනවා අරඤ්‍යක ග්‍රන්ථ කියලා જાතිය. ඊට තියෙනවා උපනිෂද් ග්‍රන්ථ කියලා જાතිය. කොහොම දැන් අපේ තියෙන පෙළ, අටුවා, ටීකා, සංග්‍රහ ග්‍රන්ථ කියලා වගේ. ඒ වගේ බ්‍රාහ්මණ ඉගැන්වීම් වලත් ප්‍රධාන මට්ටම් තුනක් තියෙනවා. මේවා නිකන් අහලා තියෙන එක හොඳයි. වේද තියෙනවා. ත්‍රිවේදය කියලා කියන්නේ වේදේ එනකන් චතුර්වේදේ. වේද හතරක් වුණා පස්සේ කාලේ. වේද ග්‍රන්ථ තියෙනවා. ඊට පස්සේ බ්‍රාහ්මණ ග්‍රන්ථ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අරඤ්‍යක ග්‍රන්ථ තියෙනවා. ඊට පස්සේ උපනිෂද් ග්‍රන්ථ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ එක එක බ්‍රාහ්මණ ගුරුවරු උගන්වන මාර්ග හතර එහෙම එක එක බ්‍රාහ්මණ ගුරුකුල හතරක් තමයි මේ කිව්වේ. අද්දරියා බ්‍රාහ්මණ, තිත්තිරියා බ්‍රාහ්මණ, චන්දෝකා බ්‍රාහ්මණ, බාහුහිරිවා බ්‍රාහ්මණ කියලා මොන මේ බ්‍රාහ්මණ ගුරුකුල හතරක්. ඉතින් මෙයා කිව්වේ වාසෙත් කිව්වේ ඒ ගුරුකුල කොයි එකේ කියන විදියට පිළිපැද්දත් බ්‍රාහ්මයා එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි එතකොට බුදුරජාණන්සේ අහනවා වාසෙත් ඒ හැම විදියම බ්‍රාහ්මයාත් එක්ක එකතු වෙන්න යන්න ඒ හැම ක්‍රමයකින්ම බ්‍රාහ්මයාත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඒතර වාසෙත් උත්තර දෙනවා බවත් ගෞතමයනි ඒ හැම එකකින්ම බ්‍රාහ්මයා සමග එකතු වෙන්න පුළුවන් කියලා. බුදුරජාණන් දෙවෙනි වතාවටත් ඒකම අහනවා. දෙවෙනි වතාවටත් එයා ඒ උත්තරේම දෙනවා. තුන්වෙනි වතාවටත් බුදුරජාණන් මේ ප්‍රශ්න අහනවා. තුන්වෙනි වතාවටත් වාසෙත් ඒ උත්තරේම දෙනවා. So this is the Buddha asking. You say they lead Vaseta. Yes, I say they lead Reverend Gautama.
You say they lead Vaseta, I say they lead Reverend Gautam. You say they lead Vaseta, I say they lead Reverend Gautam. Lead means leading to the Brahma, or unification with the Brahma. I will read the answer. But Vaseta, is there then a single one of these Brahmins learned in the three Vedas who has seen Brahma face to face? No, Reverend Gautam. ඔව් ඒකට බුදුරජාණන්සේ අහනවා එයා තුන් සැරයක්ම පොරොන්දුනානේ උත්තර දුන්නානේ මේ කොයි ක්‍රමෙන් ගියත් බ්‍රහ්මයාත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒකට බුදුරජාණන්සේ අහනවා වාසෙට කවුරු හරි ඔය කියන අය ඒ ආචාර්යවරු ඒ එක්කෙනෙක්වත් බ්‍රහ්මයාව සියසින් දැකලා තියෙනවා නේද? එතකොට වාසෙත් කියනවා නෑ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ කවුරුත් බ්‍රහ්මයාව දැකලා නෑ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ඉස්සෙල්ලාම අහන්නේ මේ ඉන්න බ්‍රාහ්මණයෝ අතර කවුරු හරි බ්‍රහ්මයාව දැක්ක කෙනෙක් ඉන්නවද? ඒතකොට කියනවා නෑ කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ඉන්න බ්‍රාහ්මණයාගේ ගුරුවරු ඉන්නේ. ඒ ගුරුවරු කවුරු හරි බ්‍රහ්මයාව දැක්කා ඉන්නවද කියලා. එතකොට නෑ කියනවා. ඊට පස්සේ ඒ ගුරුවරුන්ගේ ගුරුවරු ඉන්නේ. ඒ කවුරු හරි බ්‍රහ්මයාව දැකලා තියෙනවද කියලා. ඒත් නෑ කියනවා. ඊට පස්සේ යනවා ඒ බ්‍රාහ්මණ ගුරුවරු පරපුරු 7ක්. හත්මුක පරම්පරාව දක්වා කවුරු හරි බ්‍රහ්මයාව දැකලා තියෙනවද සියසින් තමන්ගේ හිමින්. ඒ දැකලා නෑ කියනවා. එතකොට බුදුරජාණන්සේ කියනවා කිමෙක්ද වාසෙක්ද ත්‍රිවිද්‍යා බ්‍රාහ්මණයන්ගේ පූර්ව පුරුෂයව මන්ත්‍රකාරකෝ මන්ත්‍ර ප්‍රවර්තකෝ අට්ඨක වාමක වාමදේව වෙස්සාමිත්ත යමතග්ගී අංගීරස භාරද්වාජ වාසෙට්ට කස්සප බගු යන මේ ඍෂි කෙනෙක් වූහාවුද යම් කලක ත්‍රිවිද්‍යා බ්‍රාහ්මණයෝ යම් ඍෂි කෙනෙකුන් විසින් ගායන ලද කියන ලද රැස් කර තබන ලද මේ පැරණි මන්ත්‍රපද ඔවුන් අනුව ගායනා කරත්නම් ඔවුන් අනුව කියත්නම් ඔවුන් හදාලා අනුව හදාරත්නම් කියවුවා අනුව කියවත්නම් යම් තැනක හෝ යම් දෙසක හෝ යම් පෙදෙසක හෝ බ්‍රහ්මයා ඇතැයි අපි මොහු දනිමු අපු මොහු දකිමු මෙසේ ඒ ඍෂි හුවත් කීවාහුද මේ බන්දක් නොමැත බවත් ගෞතම. දැන් ඒ වේද ගීතිකා මුලින්ම නිෂ්පාදනය කළේ ඒවා කිව්ව අට්ඨක වාමක වාමදේවක ආදී ඍෂිවරුවත් බ්‍රහ්මයා මෙන්න මෙතනයි ඉන්නේ බ්‍රහ්මයාව දැකලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා කියලා බුදුරජාණන්සේ ඇහුවා. එතකොට වාසෙත් කිව්ව එහෙමත් නෑ දැකලා නෑ බ්‍රහ්මයාව දැකලා නෑ කියලා. What does commentary says face to face? Is it same thing? Face to face is like that you see me and I see you like that. By eyes, yes. So then the teachers of any of them has any of them seen Brahma face to face? No, Reverend Gautam. Then has the ancestor 7 generations back to the teacher of one of them seen Brahma face to face? No, Reverend Gautam. Like, so he's asking, this one here now, their teachers, and if you go 7 generation of teachers back, has even anyone out of them seen the Brahma, and they say no. Well, then Vasetta, what about the early sages of those Brahmins learned in the 3 Vedas, the makers of the mantras, the expounders of the mantras, whose ancient verses are chanted, pronounced and collected by the Brahmins of today and sung and spoken about, such as Attaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamataggi, Angirasa, Bharadvaja and Vasetha, Kassapa and Bhagu. Did they ever say, we know and see when and how and where Brahma appears? No, Reverend Gautam. So these names mentioned here, I think in the Brahmanic tradition, they are given as the authors of the early scriptures of the Vedas. And all this
Does Brahma in this case means Brahma the god or some particular state of resource? Brahma probably God. It can be a state again, but here it is God because Buddhas, have you seen him face to face? එතකොට ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා වාසෙට මෙසේ යමෙකු විසින් බඹු සියසින් දක්නා ලද නම් තෙවිදු ඒ කියන්නේ ත්‍රිවිද්‍යා බ්‍රාහ්මණයන් අතර එක් බ්‍රාහ්මණයෙක්වත් ඒ දැක්ක කෙනෙක් නැහැ. ඒ ත්‍රිවිද්‍යා බ්‍රාහ්මණයන්ගේ ආචාර්ය ප්‍රාචාර්යවරුවත් දැකලා නැහැ. හත්වෙනි පරම්පරාව වෙනකන්වත් කවුරුවත් දැකලා නැහැ. ඒ වගේම මේ වේද ත්‍රිවිද්‍යා නිෂ්පාදනය කරපු ඍෂිවරු දැකලත් නැහැ. ඉතින් එහෙම තත්වයක් තීද්දී බ්‍රාහ්මණයා හා එකතු වීමට මෙන්න මේ බ්‍රාහ්මණයා කිව්ව මාර්ගයේ නියම මාර්ගයේ හරි මාර්ගයේ කියලා කියන එක මේ මාර්ගය ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම බ්‍රාහ්මයාත් එක්ක හම්බ වෙන්න පුළුවන් මුණ ගැහෙයි කියලා කියන එක මේ මාර්ගයේ නෛර්යානිකයි කියලා කියන එක එහෙම කියනවා නම් ඒක හරිද කියලා වගේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. එහෙම කියනවා නම් කියන්නේ හොඳ කතාවක් නෙවෙයි. ඔව් එහෙම කියන එක හොඳ නෑ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා So Vasetta, not one of these Brahmins now learned in the three Vedas has seen the Brahma face to face, nor has one of their teachers or teachers' teachers, nor even the ancestors 7 generations back, and nor could any of the early sages say, we know and see when, how and where Brahma appears. So what these Brahmins learned in the three Vedas are saying is, we teach this path to union with the Brahma that we do not know or see, yet this is the only way, the straight path and so on, leading to the union with the Brahma. What do you think, Vasetta? Such being the case, does not what these Brahmins declare turn out to be ill-founded? Yes, indeed, Reverend Gautam. ඔව් දැන් එහෙම කවුරුත් දැකලත් නැහැ ආචාර්ය ප්‍රාචාර්යවරු දැකලත් නැහැ වේදේ හදපු අය බ්‍රහ්මයා දැකලත් නැත්තම් ඒ බඳු තත්වයක් තුල මේකමයි බ්‍රහ්මයාත් එක්ක එකතු වෙන්න තියෙන මාර්ගය කියලා කියන එක ප්‍රතිහරණ රහිත ඒ කියන්නේ මේ ශක්තිමත් නැති කතාවක් වෙන වාදකින් බොහොම පහසුවෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් කතාවක් නේද කියලා බුදුරජාණන්සේ අහනවා. එතකොට වාසෙත් උත්තර දෙනවා ඇත්ත ඒක එහෙම තමයි භාග්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විරුද්ධවාදීන්ට උත්තර දෙන්න ශක්තියක් නැහැ මේ වාදේ කියලා. එතකොට බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා හොඳයි වාසෙත් ඒ තෙවිද්‍යා බ්‍රාහ්මණයෝ ඒ තමන් යමෙක් නොදනිත් නම් යමෙක්ව නොදකිත් නම් ඔහු හා එක්වනු පිණිස මේ මාර්ගයයි මේම ඒකාන්ත මාර්ගයයි මේ පිළිපදින එක්කෙනා අනිවාර්යෙන් බ්‍රහ්මයා හා එක්වෙනවායි කියන මේ ඒ සඳහා මාර්ග දේශනා කරනවා කියන මේ කාරණය සිද්ධ වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒක හරියට මොන වගේද කිව්වොත් මේ එකිනෙකාගේ අත්අල්ල ගත්ත අන්ධයෝ පේලියක් වගේ. ඒ පළවෙනි අන්ධයාට ඇස් පේන්නෙත් නැහැ. මැද ඉන්නේ අන්ධයාගේ ඇස් පේන්නෙත් නැහැ. අන්තිම එක්කෙනාගේ ඇස් පේන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ආන්නේ වගේ තමයි මේ ත්‍රිවිද්‍යා බ්‍රාහ්මණයන්ගේ වචන. පළවෙනිම පුරුෂයා ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රහ්මයා දැකලත් නැහැ, දන්නෙත් නැහැ. මැද ඉන්න අය දන්නෙත් නැහැ, දැකලත් නැහැ. දැන් ඉන්න අය දන්නෙත් නැහැ, දැකලත් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද බ්‍රාහ්මණයන්ගේ මේ වචනය මේකමයි මාර්ගය කියලා කියන වචනය හාස්‍ය ජනකයි, ලාමකයි, හිස්
තුච්චයි කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කළා. Well, Vasetta, when these Brahmins learned in the three Vedas teach a path that they do not know or see, saying this is the only straight path and so on, this cannot possibly be right. Just as a file of blind men go on, clinging to each other, and the first one sees nothing, the middle one sees nothing, and the last one sees nothing. So it is with the talk of these Brahmins learned in the three Vedas. The first one sees nothing, the middle one sees nothing, the last one sees nothing. The talk of these Brahmins learned in the three Vedas turns out to be laughable, mere words, empty and vain. එතකොට ඊගාට බුදුරජාණන්සේ තවදුරටත් අහනවා වාසෙට්ට ඔයා මේ ගැන මොකද හිතන්නේ? යම් වෙලාවක ඉර හඳ නැගෙනවා. යම් වෙලාවක ඉරයි හඳයි බැහැලා යනවා. ඒ හැම වෙලාවෙම මේ ත්‍රිවිද්‍යා බ්‍රාහ්මණයෝ සහ අනිත් බොහෝ දෙනා ඉරයි හඳයි දකිනවා. ඒ වගේම ඉරටයි හඳටයි යාඥා කරනවා. ඉරටයි හඳටයි ස්තෝත්‍ර කියනවා. ඉරටයි හඳටයි දොහොත් මුදුන් තියලා වඳිනවා. ඔබම පෙරලෙනවා ඉර හඳ අනුව. එහෙම නේද කියලා අහනවා වාසෙට්ටගෙන්. එතකොට වාසෙට්ට කියනවා ඔව් බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම තමයි එහෙම කරනවා. ඉතින් ඊළඟට බුදුරජාණන් කියනවා වාසෙට්ට ඔයා මේ ගැන මොකද හිතන්නේ? යම් කෙනෙක් ඒ ඉර හඳ නැගෙන වෙලාවට බහින වෙලාවට ඒ ත්‍රිවිද්‍යා බ්‍රාහ්මණය අනිත් අයයි ඉර හඳ පේනවා යදිනවා ස්තෝත්‍ර කියනවා වඳිනවා ඔබම පෙරලෙනවා. ඉතින් ඒ ත්‍රිවිද්‍යා බ්‍රාහ්මණයෝ ඒ දේවල් කරලා ඉරයි හඳයි හා එක් වෙනවා කියලා කියනවා නම් ඉරයි හඳයි හා එක් වෙන්න තියෙන එකම මාර්ගය මේකයි කියලා කියනවා නම් මේක තමයි ඍජුව මාර්ගය කියලා කියනවා නම් එහෙම කියන්නට සුදුසුද කියලා අහනවා. එතකොට වාසෙත් කියනවා එහෙම සුදුසු නෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා. What do you think, Vasetta? Do these Brahmins learned in the three Vedas see the sun and moon just as other people do? And when the sun and moon rise and set, do they pray, sing praises and worship with clasped hands? They do, Reverend Gautam. What do you think, Vasetta? These Brahmins learn in the three Vedas who can see the sun and moon just as other people do. Can they point out a way to union with the sun and moon, saying this is the only straight path that leads there and so on, to the union with the sun and moon? No, Reverend Gautam. ඊටසේ බුදුරජාණන් කියනවා ඉතින් වාසෙට්ට මේ ත්‍රිවිද්‍යා බ්‍රාහ්මණයෝ තනිත් අයත් ඉරත් හඳත් නැගෙන විට බහින විට ඒ අනුව වඳිනවා ස්තෝත්‍ර කියනවා පෙරලෙනවා ඒ ඔක්කොම කරලා ඒත් ඒගොල්ලන්ට ඒක මේ ඉර හඳ හා එක්වීමේ මාර්ගයයි නියමම මාර්ගයයි ඍජුම මාර්ගයයි හරිම මාර්ගයයි එක මාර්ගයයි කියලා එහෙම කියන්න බැරි නම් මේ පේන්න තියෙන ඉර හඳ ගැනත් එහෙම කියන්න බැරි නම් මේ පූර්ව ආචාර්යවත් මැද ඉන්න අයවත් දැන් ඉන්න කවුරුවත් බ්‍රහ්මයා දැකලා නැතුව බ්‍රහ්මයාත් එක්ක එකතු වෙන්න තියෙන එකම මාර්ගය ඍජුම මාර්ගය හරිම මාර්ගය මේකයි කියලා කියන එක ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා. ඒකම බුදුරජාණන් කියනවා ඒකින්ද ඒ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ මේ වචන ප්‍රතිෂ්ඨා රහිතයි. පදනමක් නැහැ කියලා කියනවා. එතකොට මේ වාසෙට්ටත් පිළිගන්නවා බවත් ගෞතමනි මෙසේ ඇති කල්හි ත්‍රිවිද්‍යා බ්‍රාහ්මණයන්ගේ වචන ප්‍රතිෂ්ඨාවක් නැති ඒවා කියලා පදනමක් නැති ඒවා කියලා. So Vasetta, these Brahmins learned in the three Vedas cannot point out a way to union with the sun and moon which they have seen. And two, none of them has seen Brahma face to face, and then even their teachers and so on and so on. And they could not say that they have known and seen it.
Does not what these Brahmins declare turn out to be ill-founded? Yes, indeed, Reverend Morton. What's the last point clear? දැන් ඒක කිව්වේ දැන් ඉරයි හඳයි පේනවා. ඒ පේන ඉර හඳට වඳිනවා ඒවා කරනවා. එහෙම කරලා මේ ඒකමයි මාර්ගය කියලා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පේන්නේවත් නැති කවදාවත් කවුරුවත් ගුරුවරයෙක්වත් දැකලා නැති බ්‍රහ්මයාත් එක්ක එකතු වෙන්න මෙන්න මේකමයි මාර්ගය කියලා කවුරු හරි කියනවා නම් ඒක පදනම් නැති කතාවක් කියලායි බුදුරජාණන්සේ තර්ක කරන්නේ. Buddha's point is the sun and moon, they can actually see them, but yet they cannot say how to get the union with them. With the Brahma, they have even not seen it, so how can they talk about getting union with something they have not even seen? ඉතින් බුදුරජාණන් ඊගාට කියනවා මේ වගේ තත්ත්වයක් තියෙන හින්දා බ්‍රාහ්මණයෝ බ්‍රාහ්මයා සමග එකතු වෙන ඍජු මාර්ගය මේකයි කියලා කියනකොට ඒගොල්ලෝ Taman නොදක්න එක්කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙන්න මාර්ගය කියනවා කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා. ඊට පස්සේ උපමාවකුත් කියනවා. කොහොමද මේ එක්තරා පුරුෂයෙක් කියනවා මම මේ ජනපද කල්යාණිව ලබන්න කැමතියි කියලා. එයාට මං කැමතියි කියනවා. ජනපද කල්යාණි. දැන් අද කාලේට ජනපද කල්යාණි කියලා කියන්නේ රූ රැජින කියන්නේ මිස් ශ්‍රී ලංකා කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ. මිස් ශ්‍රී ලංකා වගේ එයාව ලබන්න කැමතියි කියලා එක පුරුෂයෙක් කියනවා. එහෙම කිව්වහම අනිත් අය අහනවා එම්බා පුරුෂය ඔබ යම් මේ ජනපද කල්යාණි කෙනෙක්ට කැමති නම් ඒ ජනපද කල්යාණි ශාස්ත්‍රීය කුලයේ කෙනෙක්. එහෙනම් බ්‍රාහ්මණ කුලයේ කෙනෙක්. එහෙනම් වෛශ්‍ය කුලයේ කෙනෙක්. එහෙනම් ශුද්‍ර කුලයේ කෙනෙක්ද කියලා දන්නවද? එතකොට මේ පුරුෂයා කියනවා නෑ මං දන්නේ නෑ කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් අය අහනවා මේ එම්බා පුරුෂය ඔයායි ලබන්න කැමති වෙන ජනපද කල්යාණි මොන නමින් යුක්තද? එහෙනම් එයාගේ නම මොකක්ද කියලා අහනවා. එයාගේ ගෝත්‍රය මොකක්ද අහනවා. එයා උසද, නිතිද, එහෙනම් මධ්‍යම ප්‍රමාණෙද? එයා කළුද, එහෙනම් සුදුද? එහෙම නැත්නම් අහවල් ගමේ ඉන්නවා, අහවල් නගරේ ඉන්නවා කියලා දන්නවද කියලා අහනවා. එතකොට මේ පුරුෂයා කියනවා නෑ මං දන්නේ නෑ මොකක්ද කියලා. කිව්වා ඉතින් මිනිස්සු කියනවා එම්බා පුරුෂයතෝ යමක් නොදක්නේ නම් ඇයතෝ ඍෂියේද කැමැත්තේද? ඒ කියන්නේ නොදකින කෙනෙක්ව ලබන්න ඔබ මේ කැමැති. එතකොට ඒ පුරුෂයා කියනවා ඔව් මං ඒ නොදකින එක්කෙනා තමයි ලබන්න කැමති කියලා. එතකොට එහෙම කියනකොට ඒ පුරුෂයාගේ වචන පදනම් විරහිතයි කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා. It is just as if a man were to say, I am going to seek out and love the most beautiful girl in the country. Other people might say to him, do you know what caste does she belong to? Is she from the Brahmin, warrior, artisan or low caste? I don't know. Well, do you know her name? No. Well, do you know her clan's name? No. And do you know her lineage? No. Is she tall? I don't know. Is she small? I don't know. Is she middle height? No. Is she fatty? No. Is she slim? No. Is she more dark? Is she more complex? So you don't know anything about her? No, I don't know anything about her also. So, well then, you don't know and you don't see the one you seek for and desire. And then he says, yes, that's the case. Does not the talk of that man turn out to be stupid? Certainly, Reverend Gopal. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ ආයි දේශනා කරනවා ඒ වගේම තමයි වාසෙත්ත මේ බ්‍රාහ්මණයා දැකලත් නැහැ. එහෙම තියෙද්දි ඒගොල්ලන්ගේ ආචාර්යවරු දැකලත් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රාචාර්යවරු දැකලත් නැහැ. වේද ග්‍රන්ථ නිර්මාණය කරපු අය දැකලත් නැහැ. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි
ඒ බ්‍රාහ්මයා දකින්න ඒකායන මාර්ගය බ්‍රාහ්මයාත් එක්ක එකතු වෙන්න ඒකායන මාර්ගය මේකයි කියලා කියන මේ වචන ප්‍රතිෂ්ඨා රහිතයි. පදනම් විරහිතයි කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා. ඒතර වාසෙට්ටත් ඒකට එකඟ වෙනවා. ඇත්ත තමයි බ්‍රාහ්මණයන්ගේ වචන පදනම් විරහිතයි කියලා. Then Vasetta, it is like this. Not one of these Brahmins and their teachers and their teachers' teachers and the 7th generation of teachers and even the authors of the Vedas have seen the Brahma face to face. Is it that case? That's, yes, indeed, Reverend Gautama. That is right, Vasita. Then these Brahmins learn in the 3 Vedas, teach a path that they do not know and see and cannot possibly be right. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙත් බුදුරජාණන් තව උපමාවකින් පැහැදිලි කරනවා. තව පොඩි කොටසක් කියනවා. ඒක පැහැදිලි අපිට. ඒ කියන්නේ බ්‍රාහ්මණයන්ට බ්‍රාහ්මයා සමග එකතු වෙන මාර්ගය දේශනා කරනවා කියන කාරණාව සිද්ධ විය නොහැක්කක්. ඒගොල්ලන්ට එහෙම කියන්න විදිහක් නැහැ. එහෙම කියලා බුදුරජාණන් තව උපමාවක් කියනවා. දැන් පුරුෂයේ මේ උඩ තට්ටුවකට නගින්න සඳලු තලයකට උඩුමහලකට නගින්න ඉනිමගක් බඳිනවා. එතකොට ඉනිමග බඳිනකොට අනිත් අය අහනවා මේ එම්බා පුරුෂය ඔයා මේ ওই ඉනිමග බඳින පහය ප්‍රාසාදය නැගෙනහිර පැත්තේද තියෙන්නේ දකුණේද තියෙන්නේ බටහිරද තියෙන්නේ උතුරේද තියෙන්නේ කියලා. එනත ඒක ගොඩක් උසයිද එහෙම නැත්නම් ඒක ගොඩක් මිටිද ඒක මධ්‍යම ප්‍රමාණයද කියලා දන්නවද? එතකොට ඒ පුරුෂයා කියනවා නෑ ඒව මම දන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට අනිත් අය කියනවා ඔයාගේ වචන පදනම් විරහිතයි. යම් ප්‍රාසාදයකට නගින ඉනිමගක් බඳිනවා කියලා කියනවා. හැබැයි ඒ ප්‍රාසාදේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඒ වාගේ වචන පදනම් විරහිතයි කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඉතින් බුදුරජාණන් ඒකෙනුත් කියන්නේ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ වචන පදනම් විරහිතයි කියලා. Vasetta, it is just as if a man were to build a staircase for a palace at a crossroads. And people might say, this staircase for a palace, do you know whether the palace will face east, west, north or south? Or whether it will be high, low or medium high? And he would say no. And they might say, well then you don't know or see what kind of a palace you are building the staircase for. And he would say no. Does not the talk of that man turn out to be stupid? Certainly, Reverend Gautam. And then the Buddha again says, then the Brahmins is the same situation because they have not seen the Brahma, so it cannot happen that they possibly really teach the true unification with the Brahma. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් තවත් උපමාවක් කියනවා. වාසෙට්ටේ අම්සේ මේ අකිරවතී නදිය කවුඩන් විසින් පිය හැකි පරිද්දෙන්. ඒ කියන්නේ කවුඩ කියන කාක්කෙක්ට උනත් ඉවුරේ ඉඳගෙන බොන්න පුළුවන් තරමට හොඳටම පිරීලා ගලන වෙලාවට දෙගොඩ තලා යන වෙලාවකට පරතරට යන්න අවශ්‍ය පුද්ගලයෙක් එනවා. ගඟේ ගොඩට යන්න කෙනෙක්. අවශ්‍ය කෙනෙක්. ඇවිල්ලා එයා කියනවා මේ ගොඩ ඉඳගෙන එම්බා මෙතරට එන්න. එම්බා පරතර මෙතරට එන්න. එහෙම කියලා පරතරට එයා ඉවුරට අඬ ගහනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා ඒ පුරුෂයා එතරට මෙහාට එන්න කියලා කිව්වාම එතර මෙතරට එනවද කියලා. ඒකට වාසෙට්ට කියනවා නෑ වාග් ගෞතමයන් වහන්සේ එහෙම එන්නේ නෑ එතර මෙතරට එන්නේ නෑ. ඉතින් බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා වාසෙට්ට ඒ වගේම මේ ත්‍රිවිද්‍යා බ්‍රාහ්මණයෝ මේ බ්‍රාහ්මණ කරන ධර්ම කෙනෙක් නැත්නම් ඒ Vasetta, it is just as if this river Achiravati were brimful of water so that a crow or a myna could drink out of it, and a man could come along
wishing to cross over to get to the other side, to get across, and standing on this bank were to call out, "Come here, other bank, come here." What do you think, Vasetta? Would the other bank of the river Acharavati, I don't know if, so he's calling to the other bank, addressing him as a person like, "Hey, you other bank, come here, come here." So, what do you think, Vasetta? Would the other bank of the river Acharavati come over to this side on account of that man calling, begging, requesting, or wheedling? No, Reverend Lord. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් දේශනා කරන වාසෙට්ට මේ ත්‍රිවිද්‍යා බ්‍රාහ්මණයෝ බ්‍රාහ්මණ කරන ධර්ම කෙනෙක් ඇත්නම් ඒ ධර්ම බැහැර කොට පවත්නාව. ඒ කියන්නේ බ්‍රාහ්මණයෙක් බවට පත් වෙන නියම බ්‍රාහ්මණයෙක් ගාව තිබිය යුතු ගුණධර්ම අයින් කළා ජීවත් වෙමින් අබ්‍රාහ්මණ කරන ධර්ම කෙනෙක් ඇත්නම් ඔවුන් සමාදන් කොටගෙන පවත්නාව. අබ්‍රාහ්මණ ඒ කියන්නේ බ්‍රාහ්මණ බවට ප්‍රතිවිරුද්ධ ධර්ම සමාදන් කොටගෙන ඉඳිමින් ඉන්ද්‍ර දෙවියා කැඳවම්ම, සෝම දෙවියා කැඳවම්ම, වරුණ දෙවියා කැඳවම්ම, ඊසාන දෙවියා කැඳවම්ම, ප්‍රජාපතියෝ කැඳවම්ම, බ්‍රහ්මයා කැඳවම්ම, මහේන්ද්‍රයා කැඳවම්ම, යාමයා කැඳවම්මයි මෙසේ කියත්. එහෙම කියනවලු. වාසෙට්ට ඒකාන්තයෙන් ඒ තෙවිද්‍යා බ්‍රාහ්මණයෝ යම් බ්‍රාහ්මණ ධර්ම කෙනෙක් ඇත්නම් ඒ ධර්ම බැහැර කොට පවත්නාව. යම් අබ්‍රාහ්මණ ධර්ම කෙනෙක් ඇත්නම් ඒ ධර්ම සමාදන් කොටගෙන පවත්නාව. ආහාන හේතුවෙන් හෝ ආයාචන හේතුවෙන් හෝ ප්‍රාර්ථනා හේතුවෙන් හෝ අභිනන්දන හේතුවෙන් හෝ මරණින් පස්සේ බඹහුගේ ස්වභාවයට එනසම් බඹහුගේ ස්වභාවයට පැමිණෙන්නෝ වන්නා යන මේ කරුණ විය නොහැක්කේ. يعني බ්‍රාහ්මණයෙක් වශයෙන් තියෙන්න ඕන ගුණධර්ම නැතුව අබ්‍රාහ්මණ ගුණධර්ම වලින් යුක්තව ඉඳගෙන ඉන්ද්‍ර දෙවියා කැඳවනවා, සෝම, වරුණ, ප්‍රජාපති ඔය දෙවිවරු කැඳවනවා කියලා කිව්වට මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ දෙවිවරුන් හා එකතු වීමටවත් මරණින් පස්සේ බ්‍රහ්මයා සමග එකතු වීමටවත් එකතු වෙනවා කියන මේ කාරණා සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා බුදුරජාණන්. Well, now Vasetta, those Brahmins learn in the three Vedas who persistently neglect what a Brahmin should do and persistently do what a Brahmin should not do. They declare, "We call Indra, Soma, Varuna, Isana, Pajapati, Brahma, Mahidhi and Yama." But such Brahmins who persistently neglect what a Brahmin should do and persistently do what a Brahmin should not do, will, as a consequence of their calling, begging, requesting, and wheedling, attain after death at the breaking up of the body to union with Brahma. That is not possible. So basically it says it is not possible that if they not behave properly as Brahmins, no matter how much they call, that it's not possible for them after death be united with the Brahma. ඒකට ඒ ගැන ආයෙත් බුදුරජාණන්සේ අර දැන් තව උපමාවක් කියන වාසෙට යම්සේ අචිරවති නදිය කවුඩන් විසිනුදු පිය හැකි පරිද්දෙන් දියෙන් පිරුණේ දෙගොඩ තලා ගලන්නේද එකල්ලි පරතරට යෑමෙන් වැඩක් ඇති. පරතරට යෑම අපේක්ෂා කරන පරතර යන පුරුෂයෙක් පරතරට යනු කැමැත්තෙන් එන්නේ නම් ඔහු මෙතර දැඩි දමකින් පිටිතල හයා දැඩි කොට බඳනා ලද්දේන. දැන් එයා ඒ ගොඩට යන්නේ නැහැ. හැබැයි එයාගේ අත් දෙක පිටිපස්සට කරලා බැඳලා තියෙනවා. වාසෙට ඒකිමයි සිතයි දේ පුරුෂතුමේ අතිරති නදියේ මෙතරින් එතරට යා හැකි වන්නේද? බවත් ගෞතමෙනි මේ නොවේමයි. Vasetta, it is just as if this river Acharavati were brimful of water so that a crow could drink out of it, and a man should come wishing to cross over, but he was bound and pinioned on this side by a strong chain with his hands behind his back. What do you think, Vasetta? Would that man
be able to get to the other side. No, Reverend Gautam. යාර කිව්ව කලින් කිව්ව ඉන්ද්‍ර සෝම වරුණ ඒ ඔක්කොම අපේ සූත්‍රවල තියෙනවා. දැන් අපි දජග්ග සූත්‍රයෙන් කියනකොට මේ නම් ඔක්කොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මහා සමය සූත්‍රයේ තියෙනවා. ඒතර බ්‍රාහ්මණයොත් ඒ දෙවිවරු ගැන දැනන් ඉඳලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න බුදුරජාණන්සේ ආයි කරුණු පැහැදිලි කරන වාසෙට එපරිද්දෙන්ම මේ පස්කම් ගුණ ඒ කියන්නේ පංචකාමයන් ආර්ය විනය ධම්වැලයි කියලා කියනු ලැබේ. අර පුද්ගලයා පිටිපස්සට කරලා බැඳලා තියෙන අත් දෙක බැඳලා තියෙන ධම්වැල වගේ තමයි පංචකාම ගුණ. බැම්ම ඒක ධම්වැලයි කියලා කියන්න පුළුවන් බැම්මයි කියලා කියන්නත් පුළුවන්. කවර පස් දිනෙකද ඉෂ්ට වූ කාන්ත වූ මනාප වූ ප්‍රිය ස්වභාව ඇති කාමෝපනිශ්‍රිත වූ රාගයට කාරණේ වූ චක්ෂුර විඤ්ඤය රූප ඒ වගේම සෝත විඤ්ඤය ශබ්ද ඒ වගේම ගාහන විඤ්ඤය ගන්ධ જીවහා විඤ්ඤය රස කාය විඤ්ඤය ස්පර්ශ වාසෙට මේ කාම ගුණය පස් දෙන ආර විනී ධම්වැලයයි කියනු ලැබේ. බන්ධනයයි කියනු ලැබේ. වාසෙට ත්‍රිවිද්‍යා බ්‍රාහ්මණයෝ මෙහි ගිජු වූවාහු මුසපත් වූවාහු බැසගත්තාහු දොස් නොදක්නාසුළු වූවාහු නිස්සරණ ප්‍රඥා රහිත වූවාහු මේ පංචකාම ගුණයන් පරිභෝග කෙරේ. වාසෙට ඒකාන්තයෙන් ත්‍රිවිද්‍යා බ්‍රාහ්මණයෝ යම් බ්‍රාහ්මණ ධර්ම කෙනෙක් ඇත්නම් ඒ ධර්මයන් බැහැර කොට පවත්නාහු අබ්‍රාහ්මණ ධර්ම කෙනෙක් ඇත්නම් ඒවා සමාදන් කොටගෙන පවත්නාහු පංචකාමයේ ගිජු වූවාහු මුසපත් වූවාහු බැසගත්තාහු දොස් නොදක්නාසුළු වූවාහු නිස්සරණ ප්‍රඥා රහිත වූවාහු පංචකාම ගුණයන් පරිභෝග කරන්නාහු මරණින් පස්සේ බ්‍රහ්මයා සමග එකතු වෙනවා කියන මේ කාරණාව සිද්ධ වෙන්න විදියක් නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ආයිතර උපමාව කියනවා. පුරුෂයෙක් කෙනවා නෑ තා පොඩි වෙනසක් තියෙන උපමාව. ඔන්න මෙහෙම කියනවා. වාසෙත්තේ අම්සේ මේ අචිරවතී නදිය දෙගොඩ තලා ගලනුවේ කවුඩන් විසින් පිය හැකිසේ වූයේ දියෙන් පිරුණේද. එකල පරතරට යාමෙන් වැඩක් ඇති. පරතරට යාම අපේක්ෂා කරන. පරතර සොයන සුළු. එගඩ යනු කැමති පුරුෂයෙක් එන්නේද. මේ මෙතර හිස සහිත මුළු කයම වසා පොරවා වැදහෙන්නේ නම් වාසෙත්තේ කිමයි සිතයි දේ පුරුෂතම අචිරවතී නදියේ මෙතරින් එතරට යත හැකි වන්නේද. බවත් ගෞතමයනි මේ නොවන්නේ. It is in the same way, Vasetta. So the simile was about the guy who is bound by the chains or fetters and cannot cross on the other side. It is in just the same way, Vasetta, in the Aryan or noble discipline, these 5 strands of sensual desire are called bonds and fetters, which 5 forms seen by the eye, which are agreeable, love, charming, attractive, pleasurable, arousing desire. Sounds heard by the ear, smells smelled by the nose, taste savored by the tongue, contacts felt by the body, which are agreeable, loved, charming, attractive, pleasurable, and arousing desire. These 5 are in the noble discipline called bonds and fetters. And Vasetta, those Brahmins learned in the 3 Vedas, are enslaved and infatuated by these 5 strands of sensual pleasure, which they enjoy guiltily, unaware of danger, knowing no way out. But that such Brahmins learned in the 3 Vedas who persistently neglect what a Brahmin should do and persistently do what a Brahmin should not do, who are enslaved by these 5 strengths of sensual desire, infatuated by these which they enjoy guiltily, unaware of danger, knowing no way out. It is impossible that they should attain after death, at the breakup of the body, to the union with Brahma. And then there is another simile, again is the full river,
and somebody wants to cross over, and instead of crossing over lies down on the bank and covers himself by a short shawl. So then the Buddha says, about the 5 hindrances. ඒක කිව්වේ ඒක අපි හෙට කියමු දැන් මේ වෙලාව ඉවර හින්දා. So anyway, so the simile, because he's covered up, so the covering up is likened to the 5 hindrances basically. එහෙනම් අද දවසේ අපි මේ තෙවිජ්ජ සූත්‍රය මෙතනින් නවත්තනවා. මේ සූත්‍රය හරියම ලස්සනට බුදුරජාණන් තර්ක කරන විදිය. දැන් මේ බුද්ධ ආගමේ හරියට තර්ක කිරීම තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊටාම දක්ෂ විදියට තර්ක කරනවා අනිත් අයත් එක්ක. So this in this sutta you can see very nice way of like logical argument or arguing using what is it called, oratory skills, or logic. No, it's called something else, but something like that. Rational kind of argumentation. ඒකම හැබැයි බුදුරජාණන් දේශනා කළා තියෙනවා තමන්ගේ ධර්මයේ අතක්කාවචරයි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තර්ක කරන ඉතාම හොඳින් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේම කියනවා ධර්මයේ අතක්කාවචරයි කියලා. ඒකින්ද දැන් අපි අතක්කාවචරයි කියන එක ඉතාම තනින් උපාදාන කරගත්තොත් එහෙම මේ තර්ක කිරීමෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න බැරි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි හිතුව බුද්ධ ආගම තර්කානුකූලයි කියලා ඒකම තදින් ගත්තොත් අර අතක්කාවචරයි කියන එක මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. එහෙනම් බුද්ධ ආගම තේරුම් ගැනීමේදී ඒ පරස්පර විරෝධී සංකල්ප මධ්‍යස්ථව ග්‍රහණය කරගන්නත් අපි ඉගෙන ගන්නවා. So the Maragdhamma was saying something like this, that if you overdo the reasonable argumentation and cling to that, you will miss out on the point. Whereas the Buddha, it's quite famous quote actually, where the Buddha says this is that the Dhamma is beyond mere logics and reasoning. So, but if you cling to that aspect too much, then you miss out on the reasoning and argumentation which the Buddha is also using. So the Maragdhamma was saying you need to have the kind of balanced attitude where you don't cling to either, and you are able to use and see both. So may all of you be protected by the Tevijja and well.